Good morning, students. Today we are going to that doing to the problem sums. Lesson number 7, eighth sum. Already we have to finish up to 7 sums. So now we are going to the eighth sum. You see, when a 6,000 Armstrong light falls on the cathode of the photo cell and produce the photo emission, the stopping potential of 0.8 volt. It's a record to the stop emission of the electron. Then they determine the frequency of the light, energy of the incident photon, work function of the cathode material, threshold frequency, net energy of the electron after it is leave the surface. Okay, so we want to find out the five values we want to find out. Now you see that okay, wow. So now you see, first we want to find out the frequency. So frequency formula gamma equal to C by lambda. So C oda value, you know that constant value 3 into 10 to the power of 8. So that value I am applied that. So lambda value already you know that 6 into 10 to the power of 7. Okay, that minus 7. So that one we have to apply here. Okay, so here 3, here 6, we are cancel means 2. Okay, so what come the 2? Again that cancelled means what come, that is 0.5 into 10 to the power of 15. So gamma value is 5 into 10 to the power of 14 hertz. So next you want to energy. Energy oda formula H gamma. So gamma oda value C by what comes? C by lambda, right? So E equal to H gamma EV by EV. So here that C by lambda oda value already we know that. So directly we are put the gamma value, right? H oda value constant 6.2626 into 10 to the power of minus 34 into 5. 5 into 10 to the power of 14 is the gamma oda value. Divided by EV by EV. So EV in this EV appdi vechukonga. In the V oda value find out pannunga. 5.6 into 10 to the power of 19. Then you are simplify this and all you are simplify. That means what come 33.13 into 1.6. So this cancel panna we have get the values 2.07 EV. Okay, 2.07 EV. So this is the energy. Okay, so gamma value we have to find out and energy value also. Frequency find out and gamma value find out. So next work function of 50. So work function of 50, the formula gamma H gamma minus kinetic energy maximum. So in the EV not into the kinetic energy எடுத்துக்கலாம். E equal to வந்து H gamma எடுத்துக்கலாம். So அப்போ இந்த value இந்த formula so in the alternate values we have to substitute here. Substitute பண்ணனா H gamma வந்து நான் என்ன பண்ண E ஆன் எடுத்துக்கலாம். இந்த kinetic max is EV not ன்னு எடுத்துக்கலாம். So இதனோட value already we have to find 2.07 EV. Next EV not oda value. E oda value already you know that is constant value 1.6 into 10 to the power minus 19. V naught of value they are given to the calculations la 0. Problem 0.8 volt. That one we have to substitute here. Then divided by EV nu varum. So adla 1.6 into, so in the term appdi cancel agum. Cancel ana we get the value. You see that and in the value oda balance vara in the 0.8 EV oda value subtract panna we get the value pi naught value 1.27 EV. Correct? So next 3 value we have to find it. Fourth value you see the threshold gamma naught, right? Threshold formula pi naught by n. So pi naught value already we know that, right? Here pi naught value 1.27 V. That one we have to apply here and then EV by H. Okay, wow. So this is a H. Wait, அது உங்களுக்கு n மாதிரி இருக்கு இல்லையா? That one is a H. Okay. So the 1.27 into 1.6 அதாவது EV ஓட வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் divided by 6.62 value. So இது cancel பண்ண we have to find out the gamma naught equal to 3.07 into 10 to the power of 14 hertz. இதை simplify பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த வேல்யூவை simplify பண்ணி we get this value. நான் ஏன் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் டிவைடட்லாம் சொல்லனா ஆல்ரெடி யூ நோ தட் எப்படி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண எப்படி டிவைடட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ நாட் ஹேவிங் டைம் விஸ் நெக்ஸ்ட் தட் மோர் சம்ஸ் தேர். ஸோ ஓகே, தட்ஸ் ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் யூ சி
net energy, kinematic energy equal to energy minus pi naught. So already we know that energy would value, pi naught value already we have find out, right? Find out pantom. So the ரெண்டு subtraction பண்ணா we get the value 0.8. That is a kinetic energy net oda value. Net of the kinetic energy value is 0.8 eV. Right? So next now we are going to the ninth sum. Ninth sum you see that 3310 Armstrong photon liberated and the electron from the material with the energy 3 into 10 to the power of minus 19 joule, while another 5000 Armstrong photon ejects and electrons with the energy 0.972 into 10 to the power of minus 19 joule from the same material. Determine the value of the Planck's constant and the threshold wavelength of the material. So now you see that ninth sum. So first we have to find out the equations. Okay va? So ellam kuduthiranga, we have to what we are h and lambda naught we have to find out, right? So first one you see that h gamma oda value formula idu. அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த காமாவோட வேல்யூ என்னது c மைனஸ் லாம்டா 1. ஓகேவா? ஸோ இதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோம். ஸோ அதே போல் சேம் லைக் ஃபார் தட்டை ஸோ லாம்டா 2ன்னு வரும் இந்த இடத்துல, அது ஈக்குவேஷன் 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம். அப்போ ஹெச்சி இது அப்படியே எழுதிப்பீங்க மைனஸ்ன்னு. ஸோ இதில் வந்து காமனாக ஒன் பை ஹெச்சி வந்து காமனாக இருக்கனால we have to take out. ஓகேவா? ஹெச்சி 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2 equal to kinetic energy 1 minus kinetic energy 2. So next what you are doing means you are taking to the LCM part. LCM said lambda 2 minus lambda 1 divided by, you know that LCM how to you are taking now, right? Lambda 1 lambda 2. So kinetic energy. Okay va? So now what we have find out, h oda value only we have to find out, right? So that's what we are doing means the c irukku and the c in the c part we are going to that side. So in the part what happens here தலைகீழா மாறும், இன்வெர்ஸ்லா மாறும். அப்போ கீழே இருக்கிறது மேலே இருக்கிறது கீழே வந்துடும். இந்த c 1 by c இருக்குது, இட்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கனால ஈக்குவல் சைட் வந்து டிவைடடாக மாறும். அப்போ 1 by c வந்துடும். So that's the equation here. Okay. So next you are apply to the value. Okay va? So already they are given to the kinematic energy. Kinematic energy, அதாவது kinetic energy 1 ஓட வேல்யூ they are given, அப்புறம் kinetic energy 2 ஓட வேல்யூ they are given. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணோம், இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ரெண்டுத்தோட பவர் சேம்ன்றதுனால காமனாக அதை எடுத்துகிட்டு 3 minus 0.972 எடுத்துருக்கோம். இன்ட்டு சியோட வேல்யூ இல்லையா, சியோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 3 into 10 to the power of 8 எடுத்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு here lambda 2 and lambda 1 value. So already they are given lambda 1 oda value and lambda 2 oda value they are given. That one you have to substitute here. Okay. So next you see that இது எல்லாமே நம்ம simplify பண்ணுறோம். ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணி எடுத்தோன்னா அண்ட் இதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எடுத்துருக்கோன்னா 2.028 into 16.55 into 10 to the power minus 34 divided by 3 into 1.68. ஸோ இந்த பவர் எல்லாம் மேலே கொண்டு போய்ட்டோம். இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள். கேன்சல் பண்ணால் we get the value ஹெச்சோட வேல்யூ. ஓகேவா? ஸோ ஹெச்சோட வேல்யூ we get the 6.62 into 10 to the power of minus 34 volt. Okay, ஹெச்சோட வேல்யூ we have to find out. Next which value we have to find out? Lambda naught oda value we have to find out. Okay, now you see the work functions we have to find out. Work function find out பண்ணாதான் threshold உடைய lambda naught oda value we have to find out. Okay, by easily we have to find out. So now the work functions I find out hc divided by lambda 1 minus kinetic energy lambda 1. So these and all value we know that h oda value constant, c oda value constant, lambda 1 they are given, kinetic energy oda 1 value they are given. So that and all we have to apply here, right? After that we have to simplify that. The power எல்லாம் மேலே கொண்டு போய் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 6 into 10 to the power of minus 19 வரும். இந்த ஃபார்ம் அப்படியே போட்டுக்கோங்க. இதில் மைனஸ் 19 10 to the power of minus 19 இருக்குல்லையா, அது காமனாக இருக்கனால காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு 6 minus 3 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get the value 3. அப்போ 3 into 10 to the power of minus 19 joule. இது ஒர்க்கோட வேல்யூ. ஸோ now we are find out the threshold lambda naught equal to hc by pi naught. ஓகேவா? So lambda naught equal to the pi naught hc, h oda value, c oda value we have to find out. Lambda pi naught oda value இது. ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 6.62 into 10 to the power of minus 7 meter.
ஸோ லேம்டா நாட்டோட வேல்யூ தான் ஓகேவா. ஸோ இது வந்து இங்கே இருக்குது, இது ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் போட்டோன்னா 6620 ஆம்ஸ்ட்ராங் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு தட் next we are going to that 10th sum out to know. Okay, so now you see that after last finally we are telling that 10th sum. So 11th sum, you go to 11th sum. UV light of the wavelength 1800 Armstrong is incident on the lithium surface. Those with threshold wavelength 4965 Armstrong determine the maximum energy of the electron emitted. Okay, so now you see that electron emitted. So the value will find out பண்ணிருக்கேன். So next kinematic energy தான் நீங்கள் வந்து maximum of the kinematic energy we will find out. So H gamma the same formula we have to use in here. So இந்த pi naught நான் எப்படி எடுத்துக்கலாம், H gamma naught எடுத்துருக்கேன். So H gamma நான் இதில் அப்ளை பண்ணி எடுத்துருக்கேன். So இப்போ now we have to இந்த கைனமேட்டிக் எனர்ஜி மட்டும் தான் we have to find out. அப்போ இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இதை இந்த சைட் போனீங்கன்னா மைனஸில் வந்துடும். அதை நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன். kinetic energy, the kinetic energy maximum of the kinetic energy equal to H gamma minus H gamma naught. So அப்புறம் இதில் வந்து வேல்யூ இந்த காமாவோட வேல்யூவை we have to substitute என்னது C by lambda. அப்புறம் இதை என்ன பண்ணுறோம், இதில் HCயும் காமனாக இருக்கனால we have to take out, திருப்பி இதை வந்து LCM பண்ணுறோம். ஸோ LCM பண்ணால் இந்த வேல்யூ வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் we have to apply to the value HC அப்படி வச்சுக்கோங்க. இதில் lambda naught oda value, lambda value and lambda naught oda value, they are given that both value, they are applying that and 10 to the power minus 7, 10 to the power minus cancel aidum. So H oda value after you are applied that H oda value and C oda value you apply பண்ணிக்கோங்க. இதை simplify பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ, இதை கீழே simplify பண்ணிங்க இந்த வேல்யூ வரும். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி டிவைடட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா we get the value kinematic energy 4.40 EV நமக்கு we have to find out, right? So next you see that 12th calculation, calculate the de Broglie wavelength of the photon whose the kinetic energy is equal to the 81.9 into 10 to the power of 15 joule. Okay, so you see that this is a very easy only. HP oda value தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். lambda p oda value கண்டுபிடிக்கிறோம். kinetic energy oda value they are given, mp oda value given, np oda value they are given. Okay va. So the formula hp by hp h divided lambda p equal to h by root of 2mpk. அப்போ value you have to find out that 6. H oda value common value at the 2mp oda value already you know that 1.6 இதற்கு பாருங்க 1.6. okay, so இந்த value mp 1836 me வை நான் வந்து இப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன், இப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன், கரெக்டாக. ஸோ அடுத்தது அந்த வேலையை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேவோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது, இந்த கேவோட வேல்யூவை இங்கே எழுதியிருக்கேன், சரிங்களா. ஸோ அடுத்தது இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். இதில் மைனஸ் பண்ணக்கூடாது, இங்கே மைனஸ் இருக்குது, இங்கே மைனஸுக்கு ஆட் பண்ணி வெளியே எடுத்திங்கன்னா -21 வரும், 10 to the power -20 வரும். ரூட் விட்டு வெளியே எடுத்தால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். மல்டிப்ளை பண்ணி ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்து அதை கேன்சல் பண்ணுங்கள், இந்த மேலே இருக்கிறதோட கேன்சல் பண்ணுங்கள். கேன்சல் பண்ணால் you get the value 4 into 10 to the power -14 meter. ஸோ அப்போ lambda p equal to 4 into 10 to the power 14 m we have to get the value, கரெக்டாக. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 13th sum. A detectron and an alpha particles are accelerated with the same potential which one of the two has. So first one we are find out the greater value of the de Broglie wavelength associated with and less kinetic energy of the expansions. ரெண்டுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்ம பாருங்கள் md equal to 2mp கொடுத்துருக்காங்க, m alpha வந்து 4mpன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டிடக்ட்ரான் அப்படின்றதுனால ஹெச்சோட ஹைட்ரஜன் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனுடைய சார்ஜ் +2 இருக்கும். 2 ஹைட்ரஜன் எக்ஸ் பார்ட்டிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜஸ் வந்து +2 இருக்கும், சரியா. ஸோ அப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வந்தது லாம்டா டியும் லாம்டா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் கேடியோட
k ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ லாம்டாவோட வேல்யூவை நான் h/√2mevன்னு எடுக்கிறேன். hd லாம்டா டியோட வேல்யூ h/√2 × 2mp × e × v நான் எடுக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் லாம்டா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ h/√2 × 4mp × 2ev இதான் ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நான் அப்ளை பண்ணுறேன். இதில் வந்து லாம்டா டி டிவைடட் பை லாம்டா எஃப் அப்படின்னா இது டிவைடட் பை இது வந்துடும். இந்த லாம்டா டியோட வேல்யூ நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ டிவைடட் பை லாம்டா டின்னு வரும் இல்லையா, அதை அப்படியே நான் தலைகீழாக மாற்றிக்கிறேன். இந்த சைடு வரும்போது அதை எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கேன். இதுக்கு கீழே வரும், அதை நான் மேலே கொண்டு வந்தேன், அப்படி தலைகீழாக மாறும். அப்படி எழுதியிருக்கேன். சரி, இப்போ இந்த ஹெச் கேன்சல் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இது இருக்குது. அப்போ இது டிவைடட் இது நமக்கு இங்கே ஒரு இங்கே போட்டிருக்கேன். 2 கேன்சல் ஆகும். அப்புறம் 2 கேன்சல் ஆகும். எம்பி கேன்சல் ஆகும். அப்புறம் கேன்சல் ஆகும். விவி கேன்சல் ஆகும். பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா 4 மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ √4 வெளியே எடுத்தால் 2ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இதான் என்னது, இதான் என்னதுன்னா லாம்டா டி பை லாம்டா ஆஃபாவோட வேல்யூ. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், லாம்டா டியோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ இந்த 1 லாம்டா ஆல்ஃபாவை இந்த சைட் கொண்டு வந்துடணும். அப்போ லாம்டா டியோட வேல்யூ என்னது 2 லாம்டா ஆல்ஃபா. இது எப்பவுமே எப்படி இருக்கும், லாம்டா டி வந்து கிரேட்டர் தென் ஆஃப் த லாம்டா ஆல்ஃபாவோட கிரேட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கைனெட்டிக் எனர்ஜி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா த சேம் ஃபார்முலா ஒன்லி வி ஹேவ் டு அப்ளை தட். ஸோ இந்த h/hd என்ன பண்ணுவோம், இங்கே வந்து k வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம். நம்ம இந்த இடத்துல வந்து k ஆல்ஃபா, அங்கே வந்து போட்டுட்டு e இன்ட்டு வின்னு எடுப்போம், இல்லை ஈவின்னு எடுப்போம். அந்த இதுக்கு வேலை நம்ம k ஆல்ஃபான்னு எடுத்துப்போம். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யூ சி தட் இதில் காமனாக அந்த k இருக்கும், k ஆல்ஃபா. அது h இருக்குது. இந்த ஹெச்சும் இந்த ஹெச்சும் இருக்கும். இது டிவைடட் பை இதுன்னு வரும் உங்களுக்கு. சரியா? அப்போ அந்த ஹெச் கேன்சல் ஆகும். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியும் டிவைடட் பை இதுவும் வரும். நமக்கு வந்து கேன்சல் பண்ண யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் √kd டிவைடட் பை 2k ஆல்ஃபான்னு வரும். ஸோ அப்போ ஹெச் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை லாம்டா ஆல்ஃபா, ஹெச்சில் இது லாம்டா ஆல்ஃபா டிவைடட் பை லாம்டா டி ஈக்குவல் டு √kd டிவைடட் பை 2k ஆல்ஃபான்னு இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த போத் சைடை நான் என்ன பண்ணேன்னா ஸ்கொயர் பண்ணுறேன். ஏன் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரதுக்காக நமக்கு வந்து லாம்டா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ நமக்கு தேவை. ஓகேவா? அதனால் நம்ம இங்கே கொண்டு வரோம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், கேடியோட வேல்யூ நமக்கு தேவை. ஸோ அப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே ஸ்கொயர் ஆகும். இதுலேருந்து ரூட் வெளியே போயிடும். அப்போ இந்த ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த லாம்டா டியோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அந்த வேல்யூவை இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 2 லாம்டா ஆல்ஃபா கிடைக்கும், ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு கிடைக்கும். இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள். ஸ்கொயர் பண்ணால் 4 × லாம்டா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்ன்னு கிடைக்கும். சரிங்களா? இந்த இடத்துல கேடி டிவைடட் பை 2k ஆல்ஃபா, இந்த 2வும் 4 கேன்சல் பண்ணால் 2 கிடைக்கும். அப்புறம் இங்கே லாம்டா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இருக்குது, இங்கே லாம்டா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர், அது இதுவும் கேன்சல் ஆகும். அப்போ நமக்கு வேல்யூ எப்படி கிடைக்குன்னா 1/2 ஈக்குவல் கேடி பை k ஆல்ஃபான்னு கிடைக்கும். நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம், கேடியோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ரைட்டா? அப்போ கேடியோட பண்ணால் இந்த 1/k ஆல்ஃபாவை இந்த சைடு கொண்டு போயிடுங்க. அப்போ அது வந்து தலைகளை அப்படியே மாறும். அப்போ k ஆல்ஃபா டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு கேடி. அப்போ கேடி k ஆல்ஃபாவை விட எப்பவுமே எப்படி இருக்கும், கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டாக? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 14th sum. An electron is accelerated through the potential difference of the 81V. What is that the de Broglie wavelength associated with it, to which the part of the electromagnetic spectrum does not the wavelength correspondence கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இட்ஸ் ஈஸி ஒன்று. ஸோ வியோட வேல்யூ தேர், லாம்டாவோட வேல்யூ கொடுக்கணும். லாம்டாவோட வேல்யூ வந்து 12.27. 1 செகண்ட். ஓகே, V ஈக்குவல் டு 81 வோல்ட்டு எக்ஸ் ஆல்ஃபா கொடுத்துருக்காங்க. வியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. லாம்டா கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ லாம்டாவோட ஃபார்முலா வந்து 12.27 டிவைடட் பை √v ஆம்ஸ்ட்ராங்கு. ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அப்படியே வச்சுப்போம். இந்த வியோட வேல்யூ இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். இதை வந்து அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரூட் விட்டு வெளியே எடுத்தால் 81, 9 9s are 81 வெளியே எடுக்கலாம். சரியா? எடுத்தால் 9. ஸோ 9ஆல் இதை கேன்சல் பண்ணால் 1.36 ஆம்ஸ்ட்ராங்னு வரும். இதை லாம்டா வேல்யூ. இதில் ஃபைனலாக என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த சம்மில் இந்த வேவ் லென்த் கரஸ்பாண்டன்ஸ், இந்த வேவ் லென்த்துடைய கரஸ்பாண்டன்ஸ் என்னென்னா எக்ஸ் ரேஸாக தான் இருக்கும்.
ஓகே, இதனுடைய ரெண்டாவதுக்குள்ள ஆன்சர். இது ஃபஸ்ட்டுக்குள்ள ஆன்சரு, இது ரெண்டாவதுக்கான ஆன்சர் எக்ஸைஸாக தான் இருக்கும். அதாவது வேவ் லென்த்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தில் உள்ள எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக்கில் உள்ள வேவ் லென்த் என்னவாக இருக்கும், எக்ஸ்ரேஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். சரியா? ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா இதுதான் அதனோட லேம்டா, அது வேவோட வேல்யூ இதுனா இது வந்து எக்ஸ்ரேஸோட இதாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் யூ see that the ratio between the de Broglie wavelength associated with the protons accelerated through the potential 512 volt and that the alpha particles accelerated through the potential of a x volt is found to be 1. Find the value of x. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ விபியோட வேல்யூ தெரியும். விபியோட வேல்யூ 512 வோல்ட்டு. லேம்டா பி டிவைடட் பை லேம்டா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 1 எடுத்துக்கிறோம். இப்போ அப்படின்னா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாங்கன்னா அப்போ லேம்டா பி ஈக்குவல் டு லேம்டா ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஆல்ரெடி we know that லேம்டாவோட ஃபார்முலா, லேம்டா பியோட ஃபார்முலா we know that. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லேம்டா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூஸு we know that. ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறோம். அப்போ லேம்டா பின்னா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நான் எழுதிக்கிறேன், இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன், இதோட ஃபார்முலாவை இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன், இதோட வேல்யூ இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ இப்படி வரும். அப்போ ஹெச் கேன்சல் ஆகும். ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த பாட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ இந்த பாட்டில் போத் சைடு நம்ம ரூட் எடுத்தோம், போத் சைடு நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ ரூட் கேன்சல் ஆச்சுன்னா நம்மளோட வேல்யூ 2mp × E × 512 ஈக்குவல் டு 2 × 4mp × 2e × எக்ஸ்ன்னு வரும். இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தானே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். அதனால் இந்த எக்ஸை இங்கே அப்படியே வச்சுக்கிட்டே மீதி எல்லாருக்க பாட்டை இந்த சைட் கொண்டு தானே டிவைடடாக மாறும். ஏன்னா எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா எல்லாமே டிவைடடாக வரும். அப்போ 2mp × E × 512 டிவைடட் பை 2 × 4mp × 2eன்னு வரும். 2 கேன்சல் ஆகும், mp கேன்சல் ஆகும், e கேன்சல் ஆகும். அகைன் தட் 2ஆல் இதை டிவைடட் பண்ணால் 256ன்னு வரும். திருப்பி இந்த 4ஆல் இதை திருப்பி 2ஆல் இப்படின்னா 2 2 4 வரும். அப்போ இங்கே 2 வரும். திருப்பி இதை 2ஆல் டிவைட், திருப்பி இந்த 2ஆல் திருப்பினா 126 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 64ன்னு வரும். அப்போ 64ன்றது எக்ஸு. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ 64 வோல்ட். Okay, I understood. This lesson finished. 10th lesson only I leave it. I forgot it. So after I will do that. Okay, next class. Thank you, children.